الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج کی نشست میں عظمت صحابہ اور حقوق صحابہ پر بات ہوگی۔ صحابہ اکرام کو اللہ تبارک و تعالی نے عظمتوں سے نوازا۔ صحابہ اکرام کو اللہ تبارک و تعالی نے عالی شان مقام سے نوازا، اور صحابہ کے ہم پر کچھ حقوق بھی ہے اور وہ ایمان کا حصہ بھی ہے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دل میں صحابہ کی عظمت موجود ہو، صحابہ کی محبت موجود ہو، اور پوری امت کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحابہ کے نقش قدم پر اپنی زندگی بسر کرے۔ تو صحابہ کی محبت، صحابہ کی عظمت یہ ایمان کی علامت بھی ہے، اور ایمان کی تکمیل کے لیے یہ ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین کی ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، اور انہوں نے صحابہ کرام کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ میں بھی صرف اس ایک روایت کو آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، من کان مستنن فلیستن بمن قد مات۔ فرمایا کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو صحابہ کرام کے نقش قدم کے مطابق زندگی بسر کرو، صحابہ کرام کی پیروی کرو، اللہ تبارک و تعالی کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ پھر صحابہ کی عظمت بیان کی، فرمایا اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے۔ کانوا افضل هذه الامہ، یہ اس امت کے افضل ترین لوگ ہیں، اس امت کے طبقات میں سے سب سے افضل ترین طبقہ ہے۔ اللہ نے ان کو عظمتوں سے نوازا، اللہ نے ان کو فضیلتوں سے نوازا، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، فرمایا میری امت میں سے بہترین طبقہ صحابہ کرام کا طبقہ ہے، صحابہ کرام سب سے افضل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے دین اسلام کی اشاعت کے لیے کتنی قربانیاں دی ہے، ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ علماء نے لکھا ہے کہ امت کے لیے ضروری ہے، یہ حق ہے ہمارے اوپر صحابہ کرام کا کہ ہم صحابہ کرام کے واقعات کا مطالعہ کریں۔ جن کتابوں کے اندر صحابہ کرام کے واقعات لکھے ہوئے ہیں ہم ان کا مطالعہ کریں۔ جب ہم مطالعہ کریں گے تو علماء نے لکھا ہے اس سے ایمان میں اضافہ ہوگا، اور اسی طرح دنیا کی نفرت دل میں پیدا ہوگی، آخرت کی رغبت پیدا ہوگی، اور دین پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہوگا، اور گناہوں سے بچنے کا ذوق پیدا ہوگا، اور گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی۔ تو فرمایا کانوا افضل هذه الامہ، اور فرمایا ابرہا قلوبا، دلوں کے اعتبار سے یہ صحابہ کی جماعت مخلص ہے، نیک ہے، محسن ہے، اور با اخلاق جماعت ہے۔ ابرہا قلوبا، اللہ نے ان کے دلوں کو ایمان کے لیے چن لیا۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا، بلکہ فرمایا ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی۔ وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر نافرمانی، فسق، فجور اور کفر کی نفرت ڈال دی، اور ایمان ان کے قلوب کے لیے زینت ہے۔ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کو جانچا تقوی کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو خالص کر دیا تقوی کے لیے اور ایمان کے لیے، تو اللہ نے ان کو ایسا مقام عطا فرمایا۔ تو ابن مسعود نے تابعین کی مجلس میں فرمایا ابرہا قلوبا، ان کے دل انتہائی نیک، اعمقہا علما، علم میں گہرے، چونکہ ہر صحابی علم و معرفت اور فہم و فراست کے چراغ تھے۔
अक़ल्लहा तकल्लुफ़न, फरमाया कि सहाबा की जमात, अल्लाह ने इनको इतनी अज़मतों से नवाजा लेकिन फिर भी ये सादगी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते रहे। और आगे फरमाया इख्तारहुमुल्लाहु लिसुहबति नबिय्यिही, अल्लाह ने इनको मुंतखब फरमाया, इनको चुना अपने नबी की मजलिस के लिए और नबी की सहाबियत के लिए, नबी की सोहबत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इनका इंतखाब फरमाया। तो सहाबा इकराम को जो ये मकाम मिला, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी होने का जो मकाम मिला है, ये अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अल्लाह का ये इंतखाब है। अल्लाह ने इनको चुना, अल्लाह ने इंतखाब फरमाया। सिद्दीक़ अकबर आपके कदमों में तशरीफ़ लाते हैं, उमर फ़ारूक आपके कदमों में तशरीफ़ लाते हैं, उस्मान ज़ुन्नूरैन आपके कदमों में तशरीफ़ लाते हैं, अली हैदर कर्रार आपके कदमों में तशरीफ़ लाते हैं, हज़रत बिलाल अपने कबीले को छोड़कर आपके कदमों में तशरीफ़ लाते हैं। तमाम सहाबा जो आपकी मजलिस में तशरीफ़ लाते हैं, ये अपनी तरफ से नहीं, अल्लाह का इंतखाब है। रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, अल्लाह का इंतखाब, अल्लाह ने आपकी सहाबियत के लिए, आपकी मजलिस के लिए इन सहाबा का इंतखाब फरमाया। फरमाया इख्तारहुमुल्लाहु लिसुहबति नबिय्यिही वल इकामति दीनिही, और सहाबा ने जो दीन की मेहनत की, दीन की सरबुलंदी के लिए कुर्बानियाँ दी, दीन की इशाअत के लिए कोशिशें की, अल्लाह ताला ने इस मेहनत और कोशिश के लिए सहाबा का इंतखाब फरमाया। अपनी मर्जी से नहीं, ये अल्लाह की तरफ से इंतखाब था। सहाबा इकराम ने इस दीन की सरबुलंदी के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी, हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अपने इलाके को छोड़ा, अपने घरों को छोड़ा, जायदाद को छोड़ा, माल को छोड़ा, औलाद को छोड़ा, लेकिन दीन इस्लाम को नहीं छोड़ा। दीन इस्लाम की मेहनत करते रहे, मक्के से मदीना तशरीफ़ लाए। फिर जैसे जैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इशारा करते रहे, आपके इशारे पर बदर के मैदान में हाजिर हुए, आपके इशारे पर उहुद के मैदान में हाजिर हुए, आपके इशारे पर खंदक के मैदान में हाजिर हुए, आपके इशारे पर तबूक में हाजिर हुए। जहाँ आपने इशारा फरमाया, सहाबा इकराम ने जान की भी कोई परवाह नहीं की, माल की भी कोई परवाह नहीं की, औलाद की भी कोई परवाह नहीं की। वो आपके इशारे पर मर मिटने के लिए तैयार थे। जैसे आपने इशारा फरमाया वो हाजिर हुए। दीन की सरबुलंदी के लिए पूरी कायनात का सफ़र किया, दूर दराज का सफ़र किया, अपने घरों को छोड़ा और बच्चों को छोड़ा और दीन की सरबुलंदी के लिए, दीन की मेहनत के लिए घरों से निकले। यहाँ तक कि हज्जतुल विदा के मौके पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम को मुखातब करके फरमाया, हल बल्लगतु, क्या मैं अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुँचा चुका हूँ? तो सहाबा इकराम ने जवाब में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क़द बल्लगता व अद्दैता व नसहता, आपने तो हक़ अदा कर दिया। फिर आपने फरमाया, शहादत की उंगली उठाई, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाह आप गवाह रहे, अल्लाह आप गवाह रहे। और फिर आपने फरमाया, फलयुबल्लिगिश शाहिदु मिनकुमुल गाइबा, फरमाया अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, जो जितने यहाँ पर हाजिरीन है, वो अब इस दीन को लेकर, इस पैगाम को लेकर कायनात में फैल जाए। और सहाबा वहाँ से फैले और दूर दराज के इलाकों में जाकर कलिमतुल उलिया, कलमा हक़ को बुलंद किया। यहाँ तक कि समुद्री सफ़र भी किया, खुश्की का सफ़र, जंगलात में सफ़र, लेकिन दीन इस्लाम को फैला दिया। तो ये जो एजाज़ है सहाबा इकराम के पास, ये अल्लाह तबारक व ताला का इंतखाब है। तो इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ताबईन को सहाबा की फजीलत बताते हुए फरमाया, इख्तारहुमुल्लाहु लिसुहबति नबिय्यिही व लिइकामति दीनिही फ़अरिफ़ू लहुम फ़ज़लहुम। साथ ये बता दिया, फरमाया अपने दिलों में सहाबा की अज़मत रखो। सहाबा की अज़मत को दिल में रखना ईमान का हिस्सा है। अगर सहाबा की अज़मत नहीं, नबी की अज़मत नहीं आ सकती है, और अगर नबी की अज़मत नहीं तो खुदा की अज़मत भी उस दिल के अंदर नहीं आ सकती। अगर सहाबा की मोहब्बत नहीं, पैगंबर की मोहब्बत उस दिल में नहीं आ सकती, और जिस दिल में पैगंबर की मोहब्बत नहीं, खुदा की मोहब्बत भी नहीं आ सकती, तो उस दिल में ईमान कैसे बन सकता है? फरमाया फ़अरिफ़ू लहुम फ़ज़लहुम, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया
اکرمو اصحابی، فرمایا میرے صحابہ کی عزت کرو، اور فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ مت بناؤ۔ فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، فرمایا جس نے ان صحابہ سے محبت کی میری محبت سمیت، اور جس نے ان کے ساتھ بغض رکھا میرے بغض سمیت۔ تو فرمایا مطلب یہ ہے کہ جس نے صحابہ سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے صحابہ کے ساتھ بغض رکھا گویا کہ اس کے دل کے اندر میرے ساتھ بھی بغض ہے۔ تو صحابہ کی محبت، صحابہ کی عظمت یہ ضروری ہے، اور یہ صحابہ کرام کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق۔